الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مشايخنا من مشارق الأرض ومغاربها ومن يمينها وشمالها وخصوصا الكتاب وخصوصا silahkan sebutkan. Qafalallahu dzunubahum wa qahiyahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silahkan sebutkan maksudnya. Agar disebutkan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan memberikan kelancaran dan kemudahan. Biridhoillahi ta'ala ala diniyah wa li kulli sholihatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi min jami'il ma'asi wal dhunub wa atubu ilayhi min jami'i ma kariyallahu qawlan wa fi'lan wa sam'an wa basaran wa hasiran. Allahumma inni astaghfiruka lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma a'lamtu wa ma antu bi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma inni astaghfiruka min kulli dhanbin tubtu ilaika minhu summa a'tu fihi وأستغفرك لما أردت به وجهك الكريم فخلته ما ليس لك في رضا وأستغفرك بما وعدتك بها نفسي ثم أخلفتك واستغفرك لما دعاني إلى الهوى من قبل رخص مما اشتبه علي وهو عندك مهزور وأستغفرك من النعم التي أنعمت علي بها فأصرفتها وتقويت بها على المعاصي وأستغفرك من الذنوب التي لا يغفرها غيرك ولا يطلع عليها أحد سواك ولا يسوء إلى رحمتك وحلمك ولا ينجي منها عفوك وأستغفرك من كل يمين هلكت بها فأنست فيها وأنا عندك مؤاخذ بها وأستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأستغفرك يا لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة من كل سيئة عملتها في بياض النهار وسواد الليل في ملأ وخلأ وسر وعلانية إذا ارتكبتها ترى ما أعطيته من العصيان عمدا أو خطأ نسيانا يا حليم يا كريم أستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اغفر لي وارحمني وتب علي وأنت خير الراحمين وأستغفرك من كل فريضة وجبت علي في آلاء الليل وأطراف النهار وتركتها عمدا أو خطأ نسيانا أو تهاونا وأنا مسؤول بها من كل سنة من سنن سيدنا المرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم فتركتها غفلا أو سهوا أو جهلا أو تهاونا قلت أو كثرت وأنا عائد بها وأستغفر
ونستغفرك يا لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك سبحانك رب العالمين لك الملك وله الحمد ولك الشكر وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه بمن والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني كنت بدرب لا طول ما شاء الله قبله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله سورة وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر منظور وحذر منظور ومن جميع السرور تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من شاك عرش الله إلى قائد الله صنعت لا تنقطع بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عظيمة لا تنشك بألف لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إن أحدنا أرادني بسوء من الجن والإنس والوهد من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فارزق نذرهم بانتكاس وقلوبهم في وسواس وإيديهم في إفلاس وإبكم من الرجلات لا سهلا يجدع ولا جبلا يقطع بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Halaman 58. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu teh di pasal buat ngertelakeun pirang-pirang tasdidna Al-Fatihah. Tasdidatul Fatihati ari pirang-pirang tasdidna Fatihah eta arba'a asyarata aya 14. Bismillahi ari tasdidna lapad bismillah fauqal lami eta aya dina luhureun lam. Ar-Rahmani ari tasdidna Ar-Rahmani eta fauqar ra'i aya dina luhureun ra'na lapad Ar-Rahmani. Alhamdulillahi ari tasdidna Alhamdulillahi eta fauqal lamil jalalati aya dina luhureunana lam lafad Allah. Rabbil alamina ari tasdidna lapad Rabbil alamina eta fauqal ba'i aya dina luhureun ba'na lapad Rabbi. Ar-Rahmani ari tasdidna lapad Ar-Rahmani eta fauqar ra'i aya dina saluhureunana lafad Ar-Rahmani. Ar-Rahimi ari tasdidna lafad Ar-Rahimi eta fauqar ra'i aya dina luhureunana ra lapad Ar-Rahimi. Maliki yaumiddini ari tasdidna lafad Maliki yaumiddini fauqad dali eta aya dina saluhureunana lafad ad-dini. Iyyaka na'budu ari tasdidna lapad iyyaka na'budu eta fauqal ya'i aya dina saluhureun yakna lapad iyyaka. Wa iyyaka nasta'in ari tasdidna lapad iyyaka nasta'in
eta fauqal ya'i aya dina saluhureun lapad iyyaka ihdinas siratal mustaqim ari tasdidna lapad ihdinas siratal mustaqim fauqas sadi eta aya dina luhureun lapad as-sirat siratal ladzina ari tasdidna lapad siratal ladzina fauqal lami eta aya dina saluhureun lamna lapad alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ari tasdidna lafad alaihim waladdallin fauqad dadi eta aya dina saluhureunana lafad ad-dallin walami sareng saluhureunana lam lafad ad-dallin. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, saat minggu yang lalu kita membahas syaratnya Fatihah, bahwa di antara syarat Fatihah yaitu yang keempat ya. Yang keempat itu adalah mura'atu tasdidatiha, ngaraksa ngajaga tasdidna nu aya dina lafad dina Fatihah, menjaga dan memelihara jangan sampai tidak dibacakan tasdid yang ada di dalam Fatihah. Mengapa? Karena tasdid tersebut sesungguhnya adalah merupakan keadaan huruf-huruf musyaddadah, huruf-huruf yang ada di dalam Fatihah. Kemarin juga sudah disebutkan, barang siapa yang menghilangkan atau tidak membacakan salah satu dari huruf Fatihah ketika sholat, maka lam tasihha sholatuhu, tesah sholatna ya. Maka tolong nanti diperhatikan ya, baik ketika kita jadi imam maupun ketika kita jadi makmum. Ketika kita jadi makmum ditanggung ku imam, ieu lamun urang salat sorangan, lamun salat munfarid, maka manfaatkan sebaik mungkin waktu ba'da subuh kita, setelahnya kita salat subuh, kita menunggu waktu syuruk ya, bersama para ustadz, bersama para kiai. Ada Pak Ustadz Soleh, ada Pak Ustadz Siddiq, ada Pak Ustadz Ridwan yang biasa menemani bapak-bapak menunggu waktu syuruk ya, atau qabla asar atau ba'da asar ya, sebelum menunggu waktu asar atau sesudah menyelesaikan sholat asar, yang seperti sering kali saya lihat, manfaatkan waktu tersebut untuk privat ya, cara membaca Fatihah itu seperti apa, sehingga tidak ada satupun tasdid yang ada di dalam Fatihah kita tinggalkan. Tidak ada satupun satu huruf yang ada di dalam Fatihah tidak kita tinggalkan, sehingga sholat kita semakin berkualitas, semakin mendekati kepada sahnya sholat ya. Istilah kata puraga tanpa kanda ya, bisa kena ku paribasa model itu. Kita melakukan sholat tapi hanya sekedar menunaikan kewajiban, pahala tidak bisa kita dapatkan. Mengapa pahala tidak bisa kita dapatkan? Karena bacaan-bacaan yang menjadi rukun sholat tidak memenuhi syarat ya. Makanya kemarin sudah diingatkan juga, saya ingatkan sekali lagi, bacaan-bacaan yang menjadi rukun sholat pelajari dengan sungguh-sungguh ya. Niat takbiratul ihram, pelajari niatnya. Di dalam sholat fardu itu harus ada 3 derajat yang harus kita lakukan, qasdul fi'linya ya, usollinya ya, kemudian fardiyahnya ya, menentukan fardu dan tidak, kemudian ta'yinnya, menentukan sholatnya, usolli fardhu duhri, nah ya, usolli fardhu duhri, nah segitu cukup sebetulnya, usolli fardhu duhri. Di situ sudah ada qasdul fi'li, sudah ada fardiyah, sudah ada ta'yin ya. Adapun arba'a raka'atin dan seterusnya itu adalah sekedar sunnah saja. Maka sebetulnya kembali lagi, kalau ketika kita niat itu bukan khotru tapi qasdu ya, itu ucapannya sangat cepat sekali ya. Karena apa yang diungkapkan di dalam hati itu jauh lebih mudah, lebih ringkas dibanding dengan yang diungkapkan dengan kata-kata
Ya. Berikutnya, di dalam pembacaan Al-Fatihah, di dalam surat Al-Fatihah, ternyata setelahnya dikumpulkan oleh para ulama, diteliti oleh para ulama, setidaknya oleh yang mengarang kitab ini, di dalam Fatihah itu ada 14 tasdid yang ada di dalam Fatihah. Ya, kita nanti belajar bersama-sama saja, karena saya juga untuk pembacaan Al-Quran itu ya tidak lebih baik dari bapak-bapak. Ya. Saya juga masih sangat butuh ya pendampingan, ya. Masih sangat butuh yang mengkritisi terhadap bacaan-bacaan saya. Ya. Oke, yang pertama, tasdid yang ada dalam lafaz Bismillah ada dalam lamnya lafaz Allah. Bismillahi, ya, Bismillahi. Cekap tuh Pak Ustaz, cekapnya Bismillahi. Awas ulah nepikeun Kak, Bismillahi. Dah saya disebut naginya Bismillahi, Bismillahi, ya. Tasdidnya tidak ada. Ingat, setiap huruf, setiap tasdid adalah hayat. Hayat itu huruf. Hakikat tasdid itu adalah sama dengan keadaan itu huruf. Jadi kalau lam itu ada tasdidnya, sebetulnya lam itu ada dua. Kalau kita tidak membacakan tasdidnya, berarti hilang satu lam. Ya. Kalau hilang satu lam, barang siapa yang menghilangkan satu huruf dari huruf Fatihah, ya, atau tidak membacanya, istilahnya tidak membacanya satu huruf dari huruf Fatihah, lam tasihah sholatuhu, tesah sholatna. Ya, kurang pripati itu kudu ararisin, ya, itu kudu ararisin. Insyaallah para guru kita akan dengan senang hati memberikan bimbingan kepada kita untuk mengajarkan surat Al-Fatihah. Ya. Kemudian Ar-Rahmani, ya, tasdidnya rapat Ar-Rahmani, fauqar ra'i ada di dalam huruf ra. Ar-Rahmani, ya, Ar-Rahmani. Surat saya tanya nyebutkan ra adalah Ar-Rahmani, yang jelas tasdidnya ra harus kena. Ya. Jangan begini Ar-Rahmani, Ar-Rahmani tanpa ada tasdid, ya. Berarti hilang satu huruf. Ya. Alhamdulillahi ada di dalam lamnya lafaz Allah. Alhamdulillahi, lillahi, jangan lillahi. Ya. Kalau kita apalagi di masyarakat kita, ya, masyarakat Sunda, kadang-kadang untuk lillahi ta'ala teh ngomong, tapi ini mah bener kan, orang mah lillahi ta'ala, bener lillahi ta'ala mah. Tapi lamun alhamdulillahi kudu alhamdulillahi lillahi, ya. Jadi ada tasdid, ya, yang terucapkan oleh kita saat mengucapkan alhamdulillahi. Kemudian Rabbil Alamina ada dalam baknya lapad Rabbil Alamina, jangan Rabbil Alamina. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ulah ipis gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebab di dalam baknya lapad Rabbil Alamin di situ ada tasdid, berarti macana kudu double. Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian Ar-Rahmani di atas ro-nya lapad Ar-Rahmani, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, sama di atas ro. Maliki Yaumiddin, Yaumiddin, awas tasdidna, jangan Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, ya, tapi harus Maliki Yaumiddin. Kemudian Iyyaka, Iyyaka ada di atas ya-nya lapad Iyyaka. Iyyaka na'budu, Iyyaka na'budu. Kemudian wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, ya. Itu ada di dalam
tasdidnya iyyaka nasta'in. Ulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lamun geus dilaguan siga meunah padahal salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kudu nama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Jangan ngomongin yang lain saya saja kalau sudah jadi imam ya, ngomong imaman taraweh ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ini artipis teh eta. Macana teh. Padahal eta teh kudu kararandal daya tasdid. Ya, dipake ngaji mah cager sigana ya. Penting nih ngaringku kita ternyata nyai mah dicarioskeun terus mudah-mudahan jadi ubar. Kamu ini teh ka 24 jam. Buat yang lain mungkin ini biasa-biasa saja. Ternyata darting, masya Allah. Ya. Kata istri saya, kemarin habis makan daging kambing. Kata dokter ternyata mengambil lapisan. Justru kalau daging kambing bagus bu. Ya, tapi jangan banyak santan. Nah, eta jadi nu jadi masalah nanti santen aduh segitu banyak share sate deui. Alhamdulillah jajan gitu. Allah. Mengaji sudah sekali. Iya. Isa malam Jumat jajan gua aya bala-bala sih katanya gitu ya. Pak Haji Bang nyiapkeun bala-bala di cager eta. Iya, kana dua ya kana setengah. Makin dikesangan segala rupa ya alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ini juga nih yang sering kali ya, yang sering kali saya terutama bukan yang lain ya. Ini yang sering kali terlupakan untuk membaca tasdid di dalam shad. Bisa ihdinas siratal mustaqim. Padahal udah teh ihdinas siratal mustaqim ya. Kemudian siratal ladzina ya, di lamnya lapan alladzina itu awas harus jelas. Ulah siratal ladina, komo ladinanya atau siratal lajina ya. Siratal ladzina. Jadi harus jelas ya. Di dalam lapan alladzina ada tasdid ya. Kemudian, nah ini yang sering kali, yang paling banyak di sini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu mad lazim mustaqol kalimi ya. Memang berat untuk mengucapkannya, mustaqol namanya juga. Nah ini ada tasdid di atas dod dan di atas lam. Ya. Jadi tidak cukup waladolin, tapi kudu waladolin. Sok kayak nama kurang sarang sadayana. Mangga Pak Ustaz Soleh Al-Fatihah sarang. Sok enggak. Sarangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekedap. Nah, dina ba'na ada Ustaz Solehna mah terus, tapi sadayana ya dina robbi teh ada tasdid. Rabbil alamina. Mangga Ustaz Soleh ulangi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Oke, ada kurang dari 3 orang yang masih belum ada tasdid. Ya. Sekitar 2 orang yang masih kurang tasdidnya. Ulangi Pak Ustaz Soleh. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Oke, keras. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Diwihandai lebih dari 3 orang. So. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim Gewe saurang-saurang nama pripat, dari saurang-saurang nama pripat we. Kunaon Pak Ustadz Soleh eta dina waladolin minul walwa teuing sabab karaos ku abdi oge. Kitu nya murid santri-santrina seueur keneh anu kirang dina waladolin gitu nya. Lain di Terawang, lain jadi dukun, lain eta teh tirang da karasa tos anu sering ngaulang mah karasa berapa orang. Ya, lebih dari 2 orang, kurang dari 5 orang. Itu keterangan Pak, terang nya. Upama urang tos sering gitu ya. Oke, mudah-mudahan aya keberkahan kang urang sadayana, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran. Amin. Ya. Dari nu penting usaha, diajarna eta geus unggal subuh, unggal asar masih keneh hese wae di hampura. Ya. Ngan ieu mah aya kesempatan belajar, nu ngajarna aya teu diajar. Nah eta tan moal dosa teh. Ieu mah alhamdulillah urang diajar masih keneh waladolin wae waladolin, kitu nya menipis nya. Keun we. Sebab kita sudah belajar, kita sudah berusaha. Kembali lagi, yang diperintahkan ku Allah lain pinterna, tapi nyiar ilmuna. Yang diperintahkan nyiar ilmuna, lamun anu diperintahkan pinterna, uduh loba jelema nu duraka. Ya, untung nu diperintahkan teh nyiar ilmuna. Oke. Sekarang pasal berikutnya 2 pasal, alhamdulillah ya. Paslun ari teh di pasal buat mertelakeun tempat-tempat waktos ngangkat panangan. Jusan nu disunatkeun naon raf'ul yadaini ngangkat 2 panangan fi arba'ati mawadi'a dina 4 pirang-pirang tempat. Inda takbiratul ihrami kahiji dina nalika takbiratul ihram, wa indar ruku'i kaduana dina nalika ruku, wa inda i'tidali sareng katiduna dina nalika i'tidal, wa indal qiyami minat tasyahudil awali sareng kaopatna ngadeg saparantosna maca tasyahud awal. Baik ya, sekarang kita akan membicarakan tentang sunat-sunat mengangkat tangan saat sholat ya. Dan mengangkat tangan ini min sunanil hayati, termasuk bagian daripada sunat hayat.
perlu bapak-bapak ketahui bahwa dalam sholat itu ada yang disebut dengan sunat hayat, ada yang disebut dengan sunat abad. Sunat hayat apabila lupa tidak diganti dengan sujud sahwi. Sunat abad apabila lupa tidak dikerjakan harus diganti dengan sujud sahwi. Sunat hayat banyak, kita coba ya, kita coba perinci mulai dari awal. Mengangkat tangan saat takbiratul ihram itu sunat hayat. Menyimpannya di atas dada atau di atas perut, di bawah dada, di atas pusar, atau seperti yang pernah diceritakan kemarin, itu juga sunat hayat. Mengarahkan mata ke tempat sujud itu juga sunat hayat. Mata tok aneh lamun ningali tina TV kapungkur sok ningali tina TV sok ngiringan taraweh ke Arab Saudi teh sekitar tahun 80 genep 87. Aya taraweh di Arab Saudi di RCTI. Tong aneh lamun banyak yang sap paling depan ketinggalan panona teh kitu tah. Ka mana meundi? Ya. Sabab ari culak cileuk mah masih kena menang, nu teu menang teh luak liuk. Beda culak cileuk jeung luak liuk. Ari culak cileuk mah panon nungkur, ari luak liuk mah ieu tah. Ulah, aya jelema nu ngalewat, ya. Ngomong aya wewe nu geulis lewat gitu nya. Aya jelema nu sebeleun dipolong deui wae. Atuh kitu mah batal salatna. Jadi lamun culak cileuk mah menang, lamun luak liuk hindari, ya. Jadi bedakeun antara luak liuk jeung culak cileuk. Lain culak colok kade, culak cileuk. Culak cileuk mah kitu tah, ya. Culak cileuk mah maaf kitu tah panon unggul ya mata doang. Kalau luwak liuk ini nih, ya. Luwak liuk, ya. Itu kebanyakan minum kopi luwak itu biasanya jadi luwak liuk, ya. Kemudian ngangkat tangan mau ruku sunat hayat, ya. Mau sujud sunat hayat, ya. Setelahnya tasyahud awal sunat hayat, ya. Jadi banyaklah, kurang lebih ada 20 lebih sunat hayat yang ada dalam sholat, ya. Kemudian kalau sunat abad itu adalah ya, yang apabila ditinggalkan harus diganti dengan sujud sahwi, ya. Mana yang pertama tasyahud awal, ya. Saat tasyahud awal itu sunat abad. Duduk tasyahud awal juga, ya. Itu sunat abad. Sholawat pada Nabi saat tasyahud awal, ya. Itu juga sunat abad. Kemudian sholawat pada Nabi saat tasyahud, ya. Itu juga sunat abad. Baca kunut baik kunut subuh maupun kunut witir, ya. Nisful akhir di bulan Ramadan itu juga sunat abad. Jadi sebaiknya, ya, kalau kita yang memakai kunut, ya, di nisful akhir lupa untuk kunut, karena misalkan Pak Yusuf na lupa ma'al kunuti, ya, lupa ma'al kunuti, nah akhirnya imam oke poho deh untuk pakai kunut, maka sebaiknya diganti dengan sunat, dengan apa? Sujud sahwi, ya. Kemudian termasuk baca sholawat dina kunut. Baca sholawat dina kunut oke termasuk sunat abad yang terpisah dari kunutnya. Kunut kan lima permohonan di dalam kunut itu. Allahumma hadina fiman hidayat, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Itu 5 permintaan, ya. Kemudian nanti wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Mau make wa barok mangga tapi ulah wa barik sahabat tadina sholat, ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Kalau dari awalnya soli salim, kalau tadi mah sholat, ya, berarti barokah salam. Awas eta natman utah jelas, ya. Nah, kemudian membaca sholawat kepada keluarganya Nabi pada saat kunut juga ini termasuk sunat abad, awas. Sama dengan membaca sholawat pada Nabi saat tasyahud, saat tahiyat, ya.
Jadi lamun selesai nih kunutna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa baraka wa salam. Wal alihi napa kudu sujud sawi. Gitu ya. Makanya kudu apa ya abadna, kudu apa? Ya. Tadi tasyahud awal, duduk tasyahud awal, sholawat Nabi, ya. Sholawat Nabi, sholawat keluarga Nabi, baca kunut, baca sholawat dina kunut, sareng baca sholawat ke keluarga Nabi dina kunut. Itu termasuk sunat abad yang apabila lupa harus diganti dengan sujud sahwi. Ya. Pembukaan anak unggul kan penjelasan lebih lanjutnya kan baru disebutin ini ya. Istilah jam orang siap keudanya saya dikdeida. Jadi ngangkat leungeun aya dina 4 tempat anu jadi sunat hayat. Pertama dina nalika takbiratul ihram Allahu akbar. Ya. Eta sunat. Kemudian dina waktu ruku Allahu akbar sunat deui. Dina waktu i'tidal sunat deui. Lamun dina mau sujud mah teu kudu ngangkat di leungeun. Ya, rek sujud diangkat leungeun, kemudian Allahu akbar mau duduk di antara enggak usah angkat leungeun, ya. Kemudian setelah selesai rakaat yang pertama Allahu akbar enggak usah ngangkat leungeun. Kalau setelah selesai rakaat yang kedua, baru di situ disunatkan lagi Allahu Akbar. Ya, oke, duduk istirahat. Pernah ada yang bertanya siapa Pak Yedi apa Pak Slamet? Duduk istirahat setelahnya rakaat yang pertama itu ada yang nyebut sebagai sunat hayat juga. Jadi mau duduk istirahat mangga, langsung juga nggak apa-apa karena itu termasuk sunat hayat yang apabila lupa tidak mesti diganti dengan sujud sahwi. Beres 2 bab. Insya Allah minggu depan kita akan mempelajari bagaimana cara sujud yang benar, ya, cara sujud yang benar. Wallahu a'lam. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrabna ashrabna fatub alaina tauba tahsilu kulli tauba wastur lana maurati wa aminil rawati wa firli walidina rabbi wa mauludina wa ahli wa liwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au subah wal muslimina adba amina rabbi asma fadam wajudan manna la bikri sabi minna bil musafa rasulina nahda bi kulli sunni salawat salam rabbi alaihi adal hamdi wa alihi wa sahbihi aidatan taslis subhi walhamdulillahi bil bani wa sanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.